দর্শক আমন্ত্রণ চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান চায়না আওয়ারে আরটিভি ও চায়না মিডিয়া গ্রুপের যৌথ আয়োজনে শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষা শেখার এই অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি আফরিন মিম। এছাড়াও আছে চীনা শিক্ষক ছুয়ে শিয়াওচিং। আজকে আমরা শিখে নেব চীনা ভাষায় কথা বলা ও মনের ভাব প্রকাশ করার নানা কৌশল, সেই সঙ্গে কুইজের মাধ্যমে থাকছে নিজের দক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ। আজকে আমরা এসেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটে, যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে। তার আগে জেনে নেই কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক তার এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে কী তথ্য দেন। The Confucius Institute at University of Dhaka started its function since 2016. Now we have more than 600 students every semester. Some students, they are based on the headquarters of Confucius Institute Arts Building. And most other students, they are from the different teaching sites in different institutions. Now we have 11 Chinese language teachers in our institute. We are very glad to see now Bangladeshi students show their increasing interest in learning Chinese language. Some students, if they work very hard and actively participate in our activities and also keep the often communication with our Chinese teachers, they can perform very well in their academic performance. Some students, they can get the opportunity to study in China if they can work hard. To enrich students' Chinese language learning, we will organize very diverse cultural programs. For example, we have Chinese courses for every semester, like Chinese painting, Chinese traditional instrument, and Chinese calligraphy, Chinese martial arts, lion dance, and Chinese characters, these kinds of culture courses. And we also organize very rich for Chinese cultural programs. And also during the Chinese traditional festival, like the Spring Festival and the Dragon Boat Festival, we will organize very interesting cultural programs. So these kind of the cultural programs can help students to better understand the Chinese culture. We know Confucius Institute is not just an education and a cultural institute. We are also a comprehensive platform for people-to-people communication. So by offering Chinese language programs and also cultural exchange programs and also the personal exchange, academic cooperation, and youth dialogue, it can help Bangladesh students better understand China, and it can play a very important role in promoting mutual understanding and friendship between China and Bangladesh. I would like to express our sincere appreciation to CMG Bangla and RTV. We have known each other for many years and we have worked together for many important programs. So I hope in the near future, our institute will work closely together with the media, with the CMG and RTV, can create more good programs for the Bangladesh audience. সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথা বলেছেন আমাদের পরিচালক। চলে এলাম ক্লাসে, যেখানে অপেক্ষা করছেন এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। কেমন আছেন আপনারা? আরও অপেক্ষা করছেন চীনা শিক্ষক ছুয়ে শিয়াওচিং। আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ, 谢谢। শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে আমাদের ক্লাসের শুরুতেই দেখে নিব চীনা সংস্কৃতির উপরে ছোট্ট একটি ভিডিও। আপনারা কি দেখতে আগ্রহী? চলুন দেখে নেই। জি নান চেন মানে কম্পাস। এটি দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্দেশ করা যায়। 2000 বছর আগে চীনারা কম্পাস আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীনকালের জি নান চেন দেখতে অনেকটা চামচের মতো। চামচটি সমতল প্লেটের উপর রাখলে চুম্বক তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থির চামচটির হাতল দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। পরবর্তীতে চামচের বদলে চীনারা ইস্পাতের সূঁচ ব্যবহার শুরু করেন। এতে জি নান চেন আরও সহজে বহনযোগ্য হয়। জি নান চেন আবিষ্কার
বিশ্বের সমুদ্র যাত্রার নবযুগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা, আমরা ছোট্ট একটি ভিডিও দেখলাম, সেখানে আমরা চীনের একটি আবিষ্কারের নাম সম্পর্কে জানলাম। আমরা কি বুঝেছি নিজেরা? এই কম্পাস নিয়ে আরো বিস্তারিত জানাবেন আমাদের চীনা শিক্ষক। The compass is one of the 4 great inventions of ancient China. It has been used to show direction for over 2,000 years ago. And with the compass, the ships wouldn't get lost at sea. And it helped explorers like Columbus, do you know Columbus? To discover new land and so change the world history. নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সঙ্গেই থাকুন। ফিরে আসলাম বিরতির পর আমাদের চায়না আওয়ারের মূল আয়োজনে। আমরা চীনা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানলাম, এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল ক্লাসে, যেখানে আমরা চীনা কিছু নতুন শব্দ শিখতে পারবো আমাদের আজকের চীনা শিক্ষকের কাছ থেকে। 你好，你好，你好，你好，老师好，老师好。Yeah, so when I say 你好，老师好，Yeah. Today we will learn like hello my body, 你好 our body. We will learn some body part names and then we will play a small games, okay? Okay, let's see the first one. Yeah, 眼睛. Yeah, follow me. 眼睛. Very good. Next one. This is 鼻子. Yeah. Could you? 鼻子. Yeah, it's our nose. Next one. This is. Yeah, we'll read together. 嘴. Okay, you please. 很好 very good 非常好嘴 Next one. 耳朵 Yeah, and you please. 耳朵很好 very good 非常好 very very good 非常好耳朵 Yeah. Next one. Yeah, 好 Yeah, you all know it. 手 Yeah, you please. 手很好手好 Let's read together. 手 Yeah, then let's review. 眼睛手耳朵 What else? Yes, it's 鼻子 Very good. Okay, now let's check the game. 我指你说 So 你说 it means I point to a body part and you all say it in Chinese language. Okay? Okay, let's try. Yeah, quickly. 耳朵 Yeah. Why I can hear someone 眼睛 still? Okay? 耳朵 Okay. 嘴 Okay. 手 Oh, someone says 手 This is 嘴 Yeah, very good. Okay, now let's check 2 of the students. Come here and 我说你指 Yeah, I say a body part and 2 students quickly point to it. Let's see who's faster. Okay, please. Okay, let's see who's the faster.
Ready? 手、耳朵、眼睛、耳朵、嘴、手、耳朵。Okay, so who's faster? This one? This one, okay. Congratulations, this one. Okay, who want to try? Okay, you two, please. Okay, ready? Go. 眼睛，眼睛，耳朵，眼睛，鼻子，鼻子。Okay, 鼻子。What is 鼻子？ Nose. Follow me. Nose. 鼻子。鼻子。鼻子。Okay, very good. So who's faster? Who's the perfect? Who's faster? Yeah. Okay. Congratulations. আজকে আমাদের চীনা ভাষার এই ক্লাসে আমরা শিখছি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, যেগুলি আমরা চীনা ভাষায় শিখছি যাতে করে আমরা সহজে কমিউনিকেট করতে পারি, আমরা জানতে পারি। আজকে আমরা বেশ কিছু শব্দ শিখেছি, তার মধ্যে প্রথম আমরা কি শিখেছি? এরপর 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 তার মানে এই কয়েকটি শব্দ আমাদের আর ভুল হবে না, আমরা সবসময় এই বিষয়গুলি মনে রাখবো। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সঙ্গেই থাকুন। ফিরে আসলাম বিরতির পর আমাদের চায়না আওয়ারের মূল আয়োজনে। আমরা এখন আবার একটু প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে কতটা ভালো শিখেছি। এদিক থেকে আর একজন লাগবে। হ্যাঁ, 眼睛、耳朵、嘴、鼻子、手，谢谢。 আর দুইজন আপনি দাঁড়ান। ওকে, 耳朵、眼睛、嘴、手、鼻子。 Okay. শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আমাদের তৃতীয় সেগমেন্ট, যেটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। এখানে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। তো নিয়মটা বলে দিচ্ছি, আমার প্রশ্ন শেষ হলে সবার আগে যে হাত তুলবে সেই উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রশ্ন শেষ না হতে হাত তোলা যাবে না কিংবা উত্তর দেওয়া যাবে না। সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত? আমাদের আজকের কুইজের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, চীনের প্রেসিডেন্টের নাম কি? চীনের প্রেসিডেন্টের নাম শি জিনপিং। একদম সঠিক উত্তর। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের আজকের কুইজের প্রথম পুরস্কার বিজয়ী। তাকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের চীনা শিক্ষক। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বলতে হবে চীনের একটি আবিষ্কারের নাম। চীনের একটি আবিষ্কারের নাম কম্পাস। একদম সঠিক উত্তর। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী। তাকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের চীনা শিক্ষক। আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বলতে হবে চীনের একটি শহরের নাম। চীনের একটি শহরের নাম হচ্ছে বেইজিং। একদম সঠিক উত্তর। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীকে। তাকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের চীনা শিক্ষক। এবার হচ্ছে আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন। সবাই কি এখন পুরস্কার পাওয়ার জন্য আগ্রহী? ওকে, সবার আগে হাত তুলতে হবে। আমি জানি যে এই প্রশ্নগুলির উত্তর সবাই জানে। আমাদের এবারের প্রশ্ন হচ্ছে, চীনের একটি প্রদেশের নাম বলতে হবে। আমার নাম তাহাজারুল ইসলাম মেহেদি। চীনের একটি প্রভিন্সের নাম হচ্ছে গুয়াংডং প্রভিন্স। একদম সঠিক। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের চতুর্থ পুরস্কার বিজয়ী। তাকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের চীনা শিক্ষক। আমাদের এবারের সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে, চীনের ভাষা নাম কি? চীনা ভাষার নাম মান্দারিন। একদম সঠিক উত্তর। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের আজকের পুরস্কার বিজয়ী। তাকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের চীনা শিক্ষক। বিজয়ীদের অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ আজকে যারা আমাদের পুরো আয়োজনে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ আমাদের চীনা শিক্ষক। 谢谢。 দর্শক, এই ছিল আমাদের চায়না আওয়ারের এবারের আয়োজন। পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চাইচে।